तो पिला माने वर्तमान आम पाठटी पढ़ी सारीछु एबे प्रश्न उत्तर करवा चलो पिला माने एठी देखि पारुथिबा प्रश्न गुड़ाक दियाही यही प्रश्न गुड़ाकर गोटे गोटे की आंसर सब बाहर कराई पिला माने देखिबा चलो। हाँ देख पिला माने तो एक नंबर प्रश्न जो थिला पिला माने एक नंबर जो थिला देख गछटी नरम गलारे काहाकू कहूछि तो यार उत्तर हो पिला माने गछटी नरम गलारे सुणरे भौणी भाई सुणरे भौणी भाई बोली आम समस्तंकु कहूछि पिला माने गछ आम समस्तंकु कहूछि। तापर द्वितीय प्रश्न देख पिला माने प्रथम प्रश्न सरला द्वितीय प्रश्न देख द्वितीय प्रश्न होछि जन्म कालरो गछटी केउ केउ जातना जातना माने कष्ट पिला माने जातना माने होछि कष्ट जातना सही आसुछि एठी आकार दियाइछि एक्स्ट्रा एटा काटी दिया जाउ पिला माने सही आछि हैला। तो जन्म कालरू उत्तर हो जन्म कालरू गछटी वर्षा झड़ी खरा काकर आदिर जातना सही आसुछि हैला पिला माने। चलो नेक्स्ट प्रश्न को जिबा नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी नेक्स्ट प्रश्न अच्छी जिओ रिचार्ज सरीजो पिला माने। चलो नेक्स्ट प्रश्न अच्छी पिला माने गछ आम पई कौन सब साइती रखिछि तो देख गछ आम पई कौन सब साइती रखिछि गछ तो अनेक जिनिस साइती रखिछि हेले बही रे कौन कौन दिया हिछि गछ आम पई देख पिला माने चेरमूल डाल पत्र फूल फल बकल आदि साइती रखिछि छाया मध्य प्रदान करे पिला माने छाई मध्य प्रदान करे सेटा लिखले मध्य हेइ जिवो एतिक लिखले भी पूरा मार्क मिलिबो हैला। चलो नेक्स्ट पेज देखिबा नेक्स्ट पेज रे अछि पिला माने प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 पिला माने हैला प्रश्न नंबर 4 रे कोन अछि देखिबा गछर भाषा रे आमे काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित काहाकू मूल मंत्र काहाकू करिबा पिला माने कविता रे कोन लिखाइ छि तो देख पिला माने गछर भाषा रे आमे कर्म को मूल मंत्र करिबा पिला माने कर्म ही भगवान पिला माने कर्म को जदि आमे मूल मंत्र करिबा ताहेले जीवन रे अनेक सफलता आउ खुशी हासिल होबो पिला माने तो कर्म को मूल मंत्र करिबा आउ कर्म पथरे अवहेला कर नाही बोली गछ कहिछि। तापर नेक्स्ट प्रश्न पिला माने नेक्स्ट प्रश्न होछि कोन न करिबा को गछटी अनुरोध करिछि कोन न करिबा को तो चलो पिला माने उत्तर पढ़ी नबा 4 नंबर सरी जाइछि 5 नंबर होछि जीवन सारा कर्म पथरे अवहेला न करिबा को कहिछि पिला माने कर्म पथरे हेला न करिबा को गछ आमको अनुरोध करिछि उत्तर लिखिनबा पिला माने जीवन सारा कर्म पथरे अवहेला न करिबा को गछ अनुरोध करिछि बुझिला पिला माने। तापर नेक्स्ट प्रश्न करिबा चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देखि पारथिबा पिला माने स्क्रीन रे नेक्स्ट प्रश्न अच्छी पाठरू अच्छी तले केते गुड़िए प्रश्न और सेमानकर उत्तर रखा जाइछि ठीक उत्तर ठीक पाखरे दिया जाइछवा घर भितरे चिन्ह दियो ठीक चिन्ह देव पिला माने निजे कर चलो मो सहित कर पिला माने प्रथम प्रश्न पढ़ जीवन सारा केउ पथरे हेला न करिबा को वृक्ष कहिछि तो पिला माने कुह आंसर कुह शीघ्र मु 3 जाय गणुछि 1 2 3 तो चलो पिला माने ऑप्शन गुडी को कोन कोन दिया हिछि पढ़िबा प्रथम होछि चरम पथ 2 होछि धर्म पथ 3 होछि करम पथ तापर 4 होछि मरम पथ तो कोन होबो पिला माने आंसर हि जिवो करम पथ हि जिवो पिला माने उत्तर। तापर देखिबा 2 नंबर हैला 2 नंबर प्रश्न कोन कहूछि गछ कोन करी समस्त को छाई रे आश्रय देइछि तो चलो ऑप्शन गुडी को पढ़िबा प्रथम होछि डाल पत्र धरी द्वितीय होछि बकल हृदय चिरी तृतीय रे अछि अंतर फेडिन 4 रे विराट आकार करी कोन होई जिवो पिला माने उत्तर यार उत्तर होई जिवो डाल पत्र धरिले छाई होय पिला माने आउ जत्ते बड़ आकार होले मध्ये छाई न होले सॉरी डाल पत्र न होले छाई मिलिबो नाही। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न पढ़िबा नेक्स्ट प्रश्न अछि जगत हितरे कोन करिबा उचित कोन करिबा पिला माने जगत हितरे कोन फल खाइबा पर उपकार करिबा फल खाइबा पर उपकार करिबा सबुजिमा भरिबा गछ लगाइबा कोन लिखाइ छि पिला माने उत्तर रे तो कविता रे लिखाइ छि गछ लगाइबा उत्तर हे जिबा पिला माने गछ लगाइ जिबा उत्तर। चलो नेक्स्ट प्रश्न गुडी को करिबा नेक्स्ट पृष्ठ रे कोन अछि देखो पिला माने नेक्स्ट पृष्ठ रे अछि प्रश्न नंबर 4 होछि पर उपकार करिबा पई काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित तो कुह पिला माने काहाकू करिबा मूल मंत्र कर्म को करिबा धर्म को करिबा मूल मंत्र ना जन्म को करा हबो ना सेवा को करा हबो काहा को करा हबो पिला माने तो यार उत्तर हे जिवो कर्म पिला माने
କର୍ମକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିଲେ ପରୋପକାର କରିହେବ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା। ଜାଣିପାରିବନି ଏ ରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ଏ କଥା କିଏ କହିଛି ପିଲାମାନେ? କିଏ କହିଛି କୁହ? କିଏ କହିଛି? କବି କହିଛନ୍ତି, ପିଲାଟି କହିଛି, ଧରଣୀ କହିଛି ନା ଗଛ କହିଛି? କିଏ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଗଛ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଗଛ କହିଛି। ଠିକ୍ ମାରିଦିଅ ଏଠି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ। ଗଛ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ତୁମେ ଶୁଣିଛ କି? ଯଦି ଶୁଣିଛ, ଯଦି ହଁ କୁହ ପିଲା ମାନେ, ନା ହେଲେ ନ ଶୁଣିଥିଲେ ନା ଲେଖ। ତ ଆମେ ଶୁଣିନୁ ସାର୍, ଶୁଣିବାନି ମାନେ ଶୁଣିନୁ, ତ ନାଁରେ କ୍ରସ୍ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମେ କେବେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହେଇଛ କି? ଆମେ ତ ଗଛ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇନୁ ସାର୍। ଗଛକୁ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ବି ସେ ଆମକୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନି। ସେ ଶୁଣୁଥିବ ନା ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନୁ ସାର୍। ତ ଗଛ ସହିତ ଆମେ କେବେ କଥା ହୋଇନାହୁଁ। ତାପରେ ଦେଖ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଗଛ ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ତୁମ ସହିତ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ତେବେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ କୁହ? କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଇଛ, ଆଉ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ବି ଗଛ ହେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ତୁମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ସେଇଟା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ସେଇଟା ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହେ, ଶୁଣରେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଉଛ ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶ ପିଲାମାନେ, ଏ ପଦ୍ୟର ଏହି ଅଂଶର ଅର୍ଥ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତଳେ ଅର୍ଥ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ, ଉପରଲିଖିତ କବିତାର ଧାଡ଼ିରେ ଗଛଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତା ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଶପଥ ମଧ୍ୟ କରାଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ପଢ଼ି ନେବ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଭାବ ଓ ଲେଖ। ଭାବ ଓ ଲେଖରେ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ। ତ ଭାବ ଓ ଲେଖ ଦେଖ, ଏଇଠି ଉତ୍ତର ସହିତ ଲେଖା ହେଇଛି। ପିପିଟି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଭାବ ଓ ଲେଖ, କ'ଣ କଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ କୁହ? ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସବୁଜିମା ଭରିଯିବ ଏବଂ ଆମ ଧରିତ୍ରୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମ ଧରିତ୍ରୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଗଛ ଏଠି ତା ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆକାର। ଗଛ ତା ଜୀବନରେ କି ଯାତନା ସହି ଆସୁଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଗଛ ତା ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଅନେକ ଯାତନା ସହିଛୁ ପିଲାମାନେ। ଯେମିତି ବର୍ଷା, ଝଡ଼ି, ଖରା, କାକର ଆଦିର ଯାତନା ସହିଛି। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛେ? ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛେ? କେମିତି କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷଣ ଦେଉଛେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ। ଯଥା ଡାଳକୁ ଟାଣିବା, ଟେକା ମାରିବା, ଗଛ କାଟିବା ଆଦି କଷଣ ଦେଉଛୁ ପିଲାମାନେ। ବୁଝୁଛ? ତ ଗଛ କାଟିବନି ପିଲାମାନେ, ଟେକା ମାରନି, ଡାଳକୁ ଟାଣନି, ଭାଙ୍ଗନି। ତ ଏସବୁ କରିବା ଖରାପ ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ସେ ଭାବ ଲେଖର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? କ'ଣ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି ପିଲାମାନେ? କୁହ। ଆମ ପାଇଁ ଗଛ ଚେରମୂଳ, ଫୁଲ ଫଳ, ବକଳ ଆଦି ସାଇତି ରଖିଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ ପିଲାମାନେ, ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବ କୁହ? ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷ କାଟିବା ବନ୍ଦ କରିକି ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଧରଣୀକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଭରିଦେବା। ପିଲାମାନେ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଭରିଦେବା ଆମ ଧରଣୀକୁ। ଏଇଟା ଗଛର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ହେଲା, ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? କବିତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼। ତଳେ ଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଯାହା ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ, କବିତାରୁ କିଛି ଅଂଶ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ଏଠି ଦେଖ, କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ଲୋତକ ଧାରାରେ, ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏହି
କବିତାର ଏହି ଅଂଶକୁ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଯାହା ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଯାହା ବୁଝୁଛ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବ ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ଏହି ପଂକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏହି କବିତାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ ତାର ଅନ୍ତର ବେଦନା କହୁଛି। ତାଠାରୁ ଯେଉଁ ରସଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ତାହା କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ପିଲେ। ତ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏ ତ ଲୋତକ ଧାରା ମାନେ ତାହା କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ପିଲେ। ସେ ସଂସାରରୁ ଅନେକ କଷଣ ପାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଦୁଃଖରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଲୋତକ ଧାରା ପିଲାମାନେ ଲୋତକ ଧାରା ତା ନୟନରୁ ଝରୁଛି ଦୁଃଖରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହା ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଉତ୍ତର ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ତ ଧରଣୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପିଲାମାନେ ଆମ ପରିବେଶ ମାନେ ଆମେ ଚାରି ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ହତଶ୍ରୀ ମାନେ ଶ୍ରୀହୀନ ପିଲାମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟହୀନ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ତଳେ ଏ ପଂକ୍ତି ବା ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯାହାଫଳରେ ଜଗତ ସାରା ସବୁଜିମା ଭରିଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଡବଲ ଆଉ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ କାଟିଦିଅ ଯିବ ଆଉ ଆମ ଧରଣୀ ଶ୍ରୀହୀନ ନ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀହୀନ ନ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବ କବିତାର ଏହି ଅଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ ଆମକୁ ତା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମାନେ ମୋ ଫଳ ଖାଅ କହୁଛି ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଶପଥ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଶପଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶପଥ ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପର ଉପକାରରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଶପଥ କରାଉଛି। କର୍ମ ପଥରେ ଅବହେଳା ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବରରେ କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ ପର ଉପକାର କର। ତ ଦେଖ କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଆମକୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଗଛ କବିତାର ଏହି ଅଂଶରେ ଆମକୁ କର୍ମକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅବହେଳା ନ କରି ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହା ହେଇଯିବ ତାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିନାହିଁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କବିତାର କିଛି ଅର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏଠି କବିତାର ଅଂଶ ଲେଖିବ ମାନେ ବହିରୁ ଆଣିକି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହିଛି। ତ ଏହାର କବିତାର ଅଂଶ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏ ତ ଲୋତକ ଧାରରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ବହିରୁ ଆଣିକି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବ ବହିରୁ ଆଣିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ି ଶବଦ ଗଢ଼ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଲିଭେଇ ଦେବା। ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ି ଶବଦ ଗଢ଼ ପାରୁଅଛ ଯଦି ମାତ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ଅକ୍ଷର ନବଜକୁ ଜୀବନ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ିକି ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ିବା। ଯେମିତି ଏଠି ତଗଜ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଜଗତ ହେଇଯିବ ଜଗତ। ତ ଜଗତ ଲେଖିବ ଜଗତ। ତାପରେ ଏଠି ଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କୁହ ଶୀଘ୍ର କୁହ କିଏ କହିପାରୁଛ ଦେଖିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଲୋତକ ଲୋତକ ହେବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ରଧଣ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଧରଣୀ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଧରଣୀ ହେଇଯିବ। ଧରଣୀ ଲେଖି ନେବ ପିଲାମାନେ ଏଠି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? କବିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୋଚନା ତାଲବେ ସହକାର ଶୋଚନା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଶୋଚନା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କର ପଉ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଜ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉପକାର ହର୍ଷ ଉପକାର ଉପକାର ଏଠି ଉପକାର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମଜବ। ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସମଜବ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇଟା ସବୁ ଜିମା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସବୁ ଜିମା ଏଠି ଦନ୍ତ ବର୍ଷ ଉବୁ ଜର୍ଷ ହେଇଛି ମାକାର ମା ସବୁ ଜିମା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସବୁ ସରିଲା ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା।
11 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 12 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା ଆସିଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, ଭାଷା ମହକ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଶବଦ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ। ଶବ୍ଦ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି 1 2 3 4 5 ଶବ୍ଦ, 5ଟି ଶବ୍ଦ ଝୁଲୁଛି। ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜଣ ଲକ୍ଷ। ଏଠି କିଛି ଅର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଠି ଅର୍ଥ ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବା, ତାକୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବା। ଚାଲ ପିଲେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦେବା, ଚାଲ, ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନହେଲେ। ମୁଁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ହେଲା। ତମେ ଖାତାରେ ଲେଖିଲା ମାନେ ଏଠି କେମିତି ଲେଖିବ, ଏଠି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଏଠି ଅର୍ଥ ଲେଖିବ, ଏଠି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ଏଠି ଅର୍ଥ ଲେଖିବ, ଏଠି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ଏଠି ଅର୍ଥ ଲେଖିବ, ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ତମେ ଖାତାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତା ସହ ସିଧା ସିଧା ଲେଖିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଗଛ, ଗଛ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗଛ ମାନେ କୁହ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗଛ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ସାରେ, ଗଛ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ପାଦପ ଦୁଇଟା ହେଇଯିବ, ଗଛ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ପାଦପ। ପତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ପତ୍ର ମାନେ ହେଇଯିବ ସାର୍ ପଲ୍ଲବ ହବ, ପଲ୍ଲବ ହବ। ତାପରେ ପତ୍ର ମାନେ ଦଳ ହୁଏ ସାର୍, ପତ୍ର ମାନେ ଦଳ। ଏଠି ଗଛରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସରି। ଏଇଟା କ'ଣ, ପଲ୍ଲବ ମାନେ ପତ୍ର, ପଲ୍ଲବ ମାନେ ପତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବ, ପଲ୍ଲବ ମାନେ ପତ୍ର ଆଉ ଦଳ। ଲୁହ ମାନେ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଲୁହ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଲୁହ ମାନେ ହେଇଯିବ ଅଶ୍ରୁ, ଲୁହ ମାନେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅଶ୍ରୁ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି, ଲୋତକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କବିତାରେ ଦିଆହେଇଛି ଲୋତକ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଖି ଅଛି, ଆଖି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲା, ଆଖିରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ, ଆଖିରେ ମିଶିବ ଚକ୍ଷୁ। ତାପରେ ନୟନ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଅଛି ନୟନ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଶପଥ, ଶପଥ ମାନେ ଶପଥ କରିବା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, ପଣ କରିବା, ପଣ କରିବା। ତ ହେଇଯିବ ଶପଥ ମାନେ ପଣ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗଛ ହେଇଗଲା ବୃକ୍ଷ ଆଉ ପାଦପ ହେଇଗଲା, ଗଛ ହେଇଗଲା ବୃକ୍ଷ ପାଦପ, ପତ୍ର ହେଇଗଲା ପତ୍ର ଦଳ ଆଉ ପଲ୍ଲବ ହେଇଗଲା, ଲୁହ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଅଶ୍ରୁ ଆଉ ଲୋତକ ହେଇଗଲା, ଆଖି ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଆଖି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ଆଖି ହେଇଗଲା ନୟନ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ନୟନ ଆଉ ଚକ୍ଷୁ। ଆଉ ସେମିତି ଶପଥ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ ପଣ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ ପଣ। ଲେଖି ନେବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଭୁଲ କରିବନି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିକି ଲେଖିବ, ଗାର ଟାଣିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଦେଖିକି ଲେଖିବ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସହଜ ପିଲାମାନେ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା। ଏମିତି ପ୍ରଥମେ କ ସ୍ତମ୍ଭର ସବୁ ଲେଖି ନେବ ପିଲାମାନେ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଯାହା ଆସିବ ଉତ୍ତର ତା ସାମ୍ନାରେ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଡାଳକୁ ମୋହର, ଡାଳକୁ ମୋହର କବିତାରେ କ'ଣ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଡାଳକୁ ମୋହର କେଉଁଟା ହେବ, ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି, ଡାଳକୁ ମୋହର ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଠି ଆମ ପରିବେଶ ଲେଖିବନି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ସିଧାରେ ଲେଖିବ, ଉତ୍ତରରେ, ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଡାଳକୁ ମୋହର ହେଲା ତ ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି ଏଠି ଲେଖିବ, ସିଧା ସିଧା ଲେଖିବ, ସିଧା 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 ଲେଖିବ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ପିଲାମାନେ। ଏମିତି 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 କଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି, ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଧା ସିଧା ଲେଖିବ, ଏହାର ଉତ୍ତର, ଏହାର ଉତ୍ତର ତା ସାମ୍ନାରେ ଲେଖିବ। ତ ଏଇଟା କବିତା ଦେଖିକି କରିନେବ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଏଠି ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖ, ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା। ଯେମିତି ଏଇଠି ଥିଲା ଦେଖ, ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ, ହତଶ୍ରୀ ମାନେ ହତଶ୍ରୀ, ହତଶ୍ରୀ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ ପିଲାମାନେ। ପଦ୍ୟ ରୂପ ମାନେ ଯେଉଁଟା କବିତାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପାଠରେ ବା ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏକାଙ୍କିକାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମିତି। ତ ହତଶ୍ରୀର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ହତଶ୍ରୀ ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ଦେଖ, ଏଠି ବହିରେ 6ଟା ବକ୍ସ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, 6ଟା ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି 7ଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ଯାହାକୁ 7ଟା ଯିଏ ଲେଖିବ ଆଉ ନହେଲେ 6ଟା ବି ଲେଖିବ। ଯେମିତି ପରାଣ ମାନେ ପ୍ରାଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ସବୁ କବିତାରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଜନ୍ମକୁ, ଜନ୍ମର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଜନ୍ମ, ଯତନର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଯତ୍ନ, ଈର୍ଷାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଈର୍ଷା, ସେମିତି ପରିଜନ୍ତର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ମନ୍ତ୍ର, ଆଉ କରମର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କର୍ମ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପେଜ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇନି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଖାଲି ପଢ଼ିବ ଆଉ ବୁଝିବ ହେଲା। ଯେମିତି ପାଠରୁ ଆଗକୁ ରଜ ପର୍ବ ପରେ ଖରା ଛୁଟି ଶେଷ ହୁଏ, ରଜ ପର୍ବ ପରେ ଖରା ଦିନ ଛୁଟି ଶେଷ ହୁଏ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଯୋଗ ଦିବସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପ୍ରଭୃତି। ତୁମେ ଏସବୁ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, କି ଦିବସ ପାଳନ କରାହୁଏ ତାର ଏକ ତାଲିକା କରିବ ପିଲାମାନେ। ଏସବୁ
ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ହେଲେ ଯାହାକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଏସବୁ ପଢ଼ିକି ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିକି କଳ୍ପନା କରିକି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଯାହାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ପିଲାମାନେ, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼ା ହେଇଛି, ସେ ପାଠ ବି ଦେଖିବ। ଯାହା ବୁଝି ନହେଲା, କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣି ହେଉନି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।